आजिर वीडियो रे मु आपण मानक सहित नो स्क्वायर क्रीम उपरे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करी। आउ एई क्रीम उपरे मोर कोनोसी माने वीडियो बनैबार मोटिव नथिला। आपण माने भी जाई चेक करि पारिबे। ए रिसेंट मोर वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे रेगुलरली गोटे कमेंट आछि नो स्क्वायर उपरे। सेमिति रे मते इंस्टाग्राम रे आसे बट मु इग्नोर करे। नो स्क्वायर आ कोन चालुची मार्केट रे तो मुझे भाभी कि वीडियो बनईबी बोली भाभी भी नथिली। बट एबे कौन होची ना रेगुलर जो देखिली तो मु जानी पाली कि कमेंट सीना आसी गोटे दुटा तीन टा बट एबे भी झी अच्छा जो मान माइंड रे अच्छे से नमस्कार लगेबे गोरा हेबे। आउ एबे भी लोक अच्छा जो मैंने नमस्कार लगौचंती। आउ इटा भाबिबार रिजन आपण माने भाबुते दीदी काई भाबुचंती एबे भी काई लगेले। देखंतु आम टाइम रे जितेबाला मोर बीएड चली सेतबले नमस्कार पूरा फेमस होता। आउ सत कथा कहू गले नमस्कार मु भी लगेची आउ से बाद मु भी पड़ीनी कहू गले। सेतबले लगेबार रिजन एटा थिला कारण कौन कहले सेतबले गाँ मानकर एते नेटवर्क नथिला। गाँव रे तो एबे भी आपण देखुथि जो मु घर को जाए जो वीडियो भी मोर अपलोड हो पारे छात उपर जाई घंटा घंटा फोन धरिकी ठिया हेले वीडियोटा अपलोड हुए। तो कौन हो तो आपण मैंने मो वीडियो देखुं मु केते क्लीयर सहित माने क्लारिटीर सहित आपण मानक पॉइंट टू पॉइंट बुझाऊँगी से जिनस भी जनवाई कहीं नथिले। आउ जितेबाला आपण मैंने देखिए आपण मान साइड किए लोक पूरा गोरा हो गला कि कौन किसी भी थाए ना से गोटे इफेक्ट पकाए राति राति निद हुएनी। कौन लगेला केमती गोरा है मु कौन लगे प्रडक्ट से प्रडक्टा केमी पाइबी कौटू आनी तो बहुत गुड़े एक्साइटमेंट थाए। तो सही एक्साइटमेंट रे मु भी ताकू ट्राए करथिली। तो ये जिनसटा मु आपण मानकू भल भाव में बुझे पारि कारण हूँ कौन कहले जिते आपण मान लाइफ रे आपण कौन जिनस यूज करेंगे कि आपण मैंने देखिथे पर्सनाली क्या देखिथे यही जिनस देखी गति कर ताहले आपण माने जेतबेले जिनस को कहा आगे प्रेजेंट करिवे आपण माने मते लागे कि बहुत बेटर से जिनसटा हेई पारे। कारण रिलेट करी हुए कि मोर पिंपल हेतिला मु एई जिनस देख जाइथिली तापर मोर या हेतिला से हेतिला तो टिके वर्णना करिया पई इजी हुए। तो नो स्क्वायर जिनस होची कोन एटा होची जो मान भी पचारुथिले तांकू बहुत शॉर्टकट रे कहिया पई ट्राई करबी वीडियो रे कारण एते लॉन्ग करिवारे कोनोसी आवश्यकता नै वीडियोटा। नो स्क्वायर होची गोटे स्टेरॉइड क्रीम एइथिरे भी सेम हाइड्रोक्विनोन अच्छी मोमेटाजोम अच्छी। तो ये होची गोटे स्टेरॉइड बेस रो क्रीम ये आपण मानक स्किन को बहुत जल्दी फेयर करिवारे हेल्प करे। तो मु कौन करथिली ना मोर जेतबेले एक्ने प्रोब्लेम बहुत मात्रा रे हेतिला स्पॉट तो मु देखिली कि बहुत मात्रा रे गोरा करूची आ सेही समय रे जहा को पचाले नो स्क्वायर से लगौची कि सी कोन तो गोरा हेगला ना से नो स्क्वायर लगौची। तो से जो एक्साइटमेंटा थिला तो साइड इफेक्ट कौन गोटे जिनस थाए बोली भी आमे माने मु जानि नथली से समय रे मु आनी कि नो स्क्वायर लगेइथि। आ नो स्क्वायरटा मोर जेतिकी मन अच्छी हार्डली से मु 10 रु 15 दिन पाखापाखि लगेछि बेसी दिन आ मो स्किन को से सूट कलानी। मोर कौन प्रोब्लेम है सेटा भी मुझे कहबी। देखो नो स्क्वायरटा मु आनिकी लगेला परे तार 10 रु 15 दिन पाखापाखि हम पड़ीला सरस्वती पूजा। एबे तो नो स्क्वायर रेट बोधे मु देखुली 300 केते टका हो जाए कि कौन समथिंग से 200 रु 250 भितर कि ताठू कम थिला मोर रेट एते मने नाही। तो सरस्वती पूजा पड़ी थाए नो स्क्वायर लगेबार 8-10 दिन भितर ही पड़ी थाए। मुझे जो पूजा सारिक आसिली से खरा टाइम हुए थे ना तो खरा बेले सरला माने 11-12 भितर मु रिटर्न कला बेलू मोर गोटे सांग देखाला। तो से सी मत कहला कि तो गाल दुटा टमाटो भाया कौन पूरा नाली मैंने बिलीव करेंगे जिते से रेड पड़ो ना केवल गाल नुह कान भी नाली धूआं बाहर मैंने पूरा गरम करदेव स्किन को। तो जेहेतु ऑलरेडी स्किन रे पिंपल थाए स्किन सेमिति रे भी बहुत इरिटेट होई थाए इन्फेक्टेड होई थाए ता ऊपर जिते आपण माने कोनोसी स्टेरॉइड क्रीम लगौजंती से आपण मानक स्किन को अधिक इरिटेट कर दिए। तो सेही जगुर कि कौन से ना जो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर ये सब जिनस किसी नथिला आइडिया टोटाली नथिला। मु आज यूजुअल जमती क्रीम पाउडर लगे जाती से समय तो मु क्रीम पाउडर भी लगौ नथली कारण कौन कहले आमर मोर थिला पिंपल प्रोब्लेम। तो पिंपल उपर बो मना करे कि एमती किसी क्रीम फ्रीम लगाना ना से अधिक बढ़िबो तो सी जहाँ कहे सेटा ही मु करे। तो सेम जिनस होइतिला मु तो से रिलेट कर पारुची मु जेहेतु मु सनस्क्रीन न लगाए खरा को बाहरला माने से प्रोब्लेमटा मोर देखाउला। आ जेतबेले मको लगेइथले 8-10 दिन मु सेतबेले घरे ही रहउतिली तो बाहर किसी जीवा आसिया नथिला
ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ମୋ ସ୍କିନ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ ମାନେ ମୋର ଆଉ କିଛି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ନା କ'ଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍, ନା ମଶ୍ଚରାଇଜର, ନା ସ୍ପ୍ରେ, କିଛି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ନୋସ୍କାର୍। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ନୋସ୍କାର୍ ଲଗେଇଲାଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଲି। ତାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବେଶୀ ଥାଆନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ଏମିତି ପିମ୍ପଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ବ୍ରଣ ପୁରା ଦାଗ ଫାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୋସ୍କାର୍ ଲଗେଇ ବାପ କି ଗୋରା ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ, ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନୁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନରେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ଆସି 2 ଦିନ ପରେ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ଆଉ କହିନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନୋସ୍କାର୍ ଲଗାଉଛି ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ତୋର କ'ଣ ବ୍ରଣ ହେଇଛି, ତାର କେତେ ବ୍ରଣ ହେଇକି 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ଲୋ ତାକୁ, ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଗୋରା ହେଇଯାଇଛି, ତା ବ୍ରଣ ପୁରା ପଳେଇଛି, ଇଏ ସିଏ। ତା 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ମୋତେ କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଲଗେଇଥିଲା ନୋସ୍କାର୍, ଜାଣିଛୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ପୁରା ଅନେଇଲୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏମିତି ଲୋ, ଯାଇଥିଲା ପାର୍ଲର, ଆଉ ତାର ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲେ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ି, ତାର ସେମିତି ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ହେଲା, ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛି। ଏ ଭାଇରେ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ। କ'ଣ ନା ଚମଡ଼ା ଫମଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ନା କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଏ। ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମନା କରେ ଯଦି ତୋର ବ୍ରଣ ହେଉଛି କିଛି କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବୁନୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମାନେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କେମିତି ଲଗେଇବି, ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଭଲ କ୍ରିମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହେ କି ବାପା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପତଞ୍ଜଳି ଯଦି କ୍ରିମ୍ ମୋର ଆଣିବାର ଥାଏ, ମୁଁ କହେ ସେ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମାନେ ସାଙ୍ଗଠୁ ହେଲା କି କେଉଁ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି କେଉଁ ଭାଉଜ କହିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କହିବି ଆମ ଗାଁରେ ଇଏ ଲଗାଉଥିଲା, ସେ କହିବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣାଶୁଣି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତା ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ 12 ବାଜିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମଲି ତ ମୁଁ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ମାନେ ଆଉ ମୋର ଅବସ୍ଥା ରଖିବନି। ମାନେ ସ୍କିନ୍ରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜିନିଷଟା ଇଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗାଉଥିବେ ତାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ଦେଖ ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଜମା ଆଉ ଲଗେଇବୁନି ଲୋ ମା, ତାର ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କି କହିଲା ମୋତେ ସେ ଏମିତି ଗୋରା ହେଇଗଲା, ସେ ଗଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଣିକି ମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋର ବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସିକି ତା ସ୍କିନ୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଠି ମୋର କରିବାର ଆଉ ଉପାୟ ବି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତା ପରଠୁ 8-10 ଦିନ ଯାଏ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଇନଥିବ କି ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ। ସ୍କିନ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇକି ମିରର ଆଗରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ନାଲି କମିଲା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଚମଡ଼ା ଫମଡ଼ା ଉଠୁଛି କି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ। କାରଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥାଏ ନା ସେ ସମୟରେ, ଖାଲି ଶୁଣାଶୁଣି ଜିନିଷରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ତ 8-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା, ଏତେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଯାଇଥିଲା ମନରେ କି ସ୍କିନ୍ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ସତରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଲଗାଉଥିଲା, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ପୁରା ସ୍କିନ୍ ପୁରା ନାଲି ହେଇକି ପୁରା ଚମଡ଼ା ଏମିତି ଲିଟରାଲି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ପାର୍ଲର ଆସିକି ପାର୍ଲର ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ରେ ପୁରା ସେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ କ'ଣ, ମେଡ଼ିସିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବ କ'ଣ, ସେ ଯାଇ ପାର୍ଲରରେ ଫେସିଆଲ୍ କରେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ମାନେ ସେ କ୍ରିମ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପୁରା ମସାଜ କରିକି ଲଗାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛେ। ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା କି ଏଇସବୁ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମସାଜ କରିକି ଲଗା ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲି ତ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଇ ଫରେ ନୁହଁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସୁନି। ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ନେସ୍ ତ ଆସୁନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଆଜି ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ କାଲିକି ନ ଆସିବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ତୁରନ୍ତ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି କି ଏବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ଲାଇଫ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ସେତିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଟାଇମ୍। ମୋର ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି କି ବାପା ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ନେଇକି, ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି, ତ ଛୁଟି ନେଇକି ପ୍ରପର୍ ମାନେ ମୋତେ ନେଇକି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ନିଜର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନେଇକି କେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ସେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ କହିବେ କି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକି ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ଭିତରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ କ'ଣ କି ଇଏ ଏତେ ଇଏରେ ଏମିତିଆ ସବୁ କ୍ରିମ୍ ନେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଡର ତ ଲାଗିବ ନା, କାରଣ ନିଜ ଭୁଲଟା ସଫର କରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଓରି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅର କଲର୍ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ନର୍ମାଲି ବ୍ରଣ ଅଛି, ଦାଗ ଅଛି, ସେମିତିରେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଓରିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ, ପୁରା ନାଲି ହେଇଯାଉଥିବ ମୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ସଫର ହେବ ସେଇଟା କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି। ନିଜର ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ିବା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ନ ଆସୁ। କାରଣ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଏ ଆପଣ ଡେଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବେ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ରେଫର୍ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସାର ରେଫର୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଥରରେ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 5,000 ପାଖାପାଖି, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଫେସୱାସ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲା। ତ ଥରକରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅ ସିଏ ଯାଇକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇନଟେକ୍ କରିବେ, ମାନେ ଖାଇବେ ସବୁବେଳେ, ସେଇଟା ବି ଆମ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟାର କିଛି ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ କି ଆପଣ ମାସେ ଖାଇଦେବେ ଭଲ ହେଇଯିବ, 2 ମାସ ଖାଇଦେବେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ସିଏ। ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା, ତା ରିଲେଟେଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ସେଟା ଆମର ନୋ ସ୍କାର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ନଥିଲା କି ନୋ ସ୍କାର କ୍ରିମ୍ ଏବେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ଗଲାଣି, ତାର ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ସେ ପଳେଇଲାଣି। କାରଣ ଏତେ ତା ମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଏତେ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏତେ କେସ୍ ଆସିଲା ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତଥାପି ବି ନୋ ସ୍କାର ଚାଲିଛି। ସେଟା ମାନେ ମୋର ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ସାରନ୍ତିଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ସେ କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ କ୍ରିମ୍ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ବି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କଲି, ପୁରା ହାର୍ଟରୁ ସେୟାର କରିଛି, ଆଉ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନିଜର ସ୍କିନ୍ ବି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଜମା ବି ସେଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେଠୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ।